Good morning, friends. Today we are going to start a new chapter that is chemical bonding and molecular structure. Why the purpose we have incorporated this chapter in this standard? So, by knowing the chemical bonding and molecular structure, we can understand the uh, matter octet rule. In this chapter we are going to see about the octet rule, then limitations of octet rule, Levy structure, then formation of different bonds, then different theories which are very important to understand the future chemistry syllabus. That's why this is a basic we have to learn about in this chapter. Okay, so as we know, matter is made up of a different types of element. Under a normal condition, no other element exists an independent atom in the nature except noble gases. However, a group of atoms found in to exist together as one species having a characteristic property. Such a group of atom is called as a molecules. Already we have no molecules is nothing but it is a group of atoms. Obviously there are must some force which holds these constituent atom together in a molecules. So these are called as a chemical bond. So exact definition of chemical bond you have to write the attractive force which hold various constituent atoms, ions, etc. together in a different chemical species is called as a chemical bond. Okay, so what is the definition of chemical bond? The attractive force which hold various constituent atoms, ions together in a different chemical species is called as a chemical bond. Since the formation of a chemical compound takes place as a result of combination of atoms of various elements in a different way. सी काय म्हटलेलं आहे, केमिकल कंपाऊंड जर फॉर्म व्हायचा असेल तर त्याला काय करावं लागेल, कंबाईन करावे लागतील ॲटम्स. कुठले? वेगवेगळ्या इलेमेंटचे इन अ डिफरंट वे, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने. इट राईज टू मेनी क्वेश्चन्स. आपल्याला क्वेश्चन्स येतात. काय येतात? वाय डू ॲटम्स कंबाईन्स? हे ॲटम का बरं कंबाईन होतात मॉलिक्यूल बनण्यासाठी? ते ॲटम म्हणून राहू शकत नाही. वाय ओनली सर्टन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल? अशीच का कॉम्बिनेशन होते 1:1 किंवा 1:2? वाय डू सम ॲटम्स कंबाईन सर्टन अदर्स आर नॉट? सगळेच ॲटम का मिक्स होत नाही आहेत किंवा मॉलिक्यूल बनत नाहीत, काही ॲटम आहे तसेच का राहतात? वाय डू मॉलिक्यूल पजेस डेफिनेट शेप? प्रत्येक मॉलिक्यूल हा पर्टिक्युलर शेप कशामुळे आहे? टू आन्सर सच डिफरंट क्वेश्चन्स theories अँड कन्सेप्ट हॅव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाईम टू टाईम. हे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला काही थिअरीज आणि काही कन्सेप्ट प्रत्येक वेळेस नवनवीन अनुभवायला मिळतात. दीज आर द कोणते कोणते असे कन्सेप्ट आणि थिअरीज आहेत? तर फर्स्ट आहे कोशल लेविस ॲप्रोच, व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन. इट इज नोन ॲज अ VSEPR थेरी, विस्पर थेरीसुद्धा ह्याला म्हणतात. किंवा व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी VBT, किंवा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी MOT. ह्या ज्या थेरी आहेत त्या आपल्याला इथं 11वीमध्ये शिकायच्या आहेत. The evolution of the various theories of valence and interpretation of nature of chemical bonds have closely been related to the development in the understanding of the structure of atom, the electronic configuration of elements and the periodic table. काय म्हटलेलं आहे बघा आपल्याला, ह्या थेरीच्या इव्होल्युशनमुळे आपल्याला व्हॅलन्स आणि ह्यांच्यामुळे काही केमिकल बॉन्डमध्ये बदल होतात किंवा ह्यांच्याशी रिलेटेड काही आपल्याला नवीन डेव्हलपमेंट काय झाली असेल ती अंडरस्टँड करायला, कशाबद्दल? स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमबद्दल किंवा त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनबद्दल किंवा पिरियडिक टेबलमध्ये काय चेंज होतो हे आपल्याला ह्या थिअरीच्या आधारे, ह्या कन्सेप्टच्या आधारे समजणार आहे. Every system tends to be more stable and bonding is nature's way of lowering the energy of the system to attain stability. अंडरलाईन करा काय म्हटलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, की काय म्हटलेलं आहे बघा,
एव्हरी सिस्टीम, प्रत्येक सिस्टीम टेन्स टू मोर स्टेबल, कधी मोर स्टेबल होते, अँड बॉन्डिंग इज द नेचर बाय, कधी त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग होतं किंवा कधी ती स्टेबल होते, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टीम, त्याची एनर्जी जेव्हा त्या सिस्टीमची कमी होईल तेव्हाच त्यांच्यामध्ये स्टेबिलिटी किंवा बॉन्डिंग होईल. हे लक्षात ठेवायचं आहे, अंडरलाईन करायचं आहे. ओके. नेक्स्ट काय म्हणतोय बघा अजून. देन वी हॅव टू सी द कोसेल-लिविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग. In order to explain the formation of chemical bond in terms of electrons, a number of atoms were made. काय म्हटलेलं आहे, जेव्हा केमिकल बॉन्ड तयार व्हायचे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे ते काय केलेले ॲटम केलेले आहेत. बट इट was only in 1960 when Cossel and Lewis succeeded independently in giving the satisfactory explanation. पण 1916 साली आपल्याला काय मिळालेलं आहे, कोसेल आणि लिविसनी काय सांगितलेलं आहे त्याच्याबद्दल व्यवस्थित माहिती सांगितलेली आहे. काय म्हणतो बरं कोसेल आणि लिविस बघा. ते काय म्हणतात बघा. They were the first provide some logical explanation for the valence which has based on the inertness of noble gas. ते पहिल्यांदा व्हॅलन्स म्हणजे रिकाम्या जागा, नोबल गॅस इनर्टनेस, म्हणजे आपण म्हणतो की आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट शेलमध्ये जर 8 इलेक्ट्रॉन असतील त्याला आपण काय म्हणतो, इनर्ट म्हणतो. म्हणजे तिचं सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे सॅटिस्फाय झालेलं आहे एखाद्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनमध्ये. ह्याच्या अगोदर आपण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटममध्ये काय बघितलं होतं की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनमध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन असतात, 8 इलेक्ट्रॉन्स असतात. ओके, त्यालाच आपण काय म्हणलेलं आहे, इनर्टनेस ऑफ नोबल गॅस म्हटलेलं आहे. देन पुढे काय म्हणतो बघा. लिविस पिक्चर द ॲटम्स इन टर्म्स ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज कर्नेल दॅट इज न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे लिविसनी काय सांगितलं, एखाद्या ॲटमचं पिक्चर त्यांनी कसं काढलेलं आहे की हा जर न्यूक्लियस असेल आणि त्याच्या आतमध्ये हे ऑर्बिट आहेत, कुठले का, हा आउटर मोस्ट ऑर्बिट आहे, ह्याला काय म्हणलेलं आहे आपण, आउटर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट म्हणलेलं आहे. आणि जो हा आतला पार्ट आहे न्यूक्लियस आणि न्यूक्लियसच्या आतला, हा जो मी शेड केला ना त्याला काय म्हणलेलं आहे त्यांनी, कर्नेल म्हणलेले. काय म्हणलेलं आहे, कर्नेल. ओके, कळतं हे तुम्हाला. कर्नेल म्हणजे काय, न्यूक्लियस आणि आउटर मोस्ट ऑर्बिटच्या आतला जो ऑर्बिट आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे, न्यूक्लियसपासून आउटर मोस्ट ऑर्बिटच्या आतला ऑर्बिटपर्यंत त्याला हा पार्ट काय म्हणलेला आहे, कर्नल पार्ट म्हणलेलं आहे. काय म्हणलेलं आहे, कर्नेल पार्ट्स. ओके, सो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स and the outermost shell which can accommodate the maximum number of 8 electrons. हे समजलं तुम्हाला. नंतर काय म्हणलेलं आहे, द outermost shell that can accommodate, काय म्हणलेलं आहे, that can accommodate maximum किती इलेक्ट्रॉन सांगितले, 8 इलेक्ट्रॉन्स. ही फर्दर ॲझ्युम दॅट, परत त्यांनी काय ॲझ्युम केलं की 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाईज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स विच आर सराउंडेड द कर्नेल. त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, ह्याच्यानुसार ह्या जर कर्नेल असेल, कर्नेल म्हणजे काय, ह्या न्यूक्लियस आणि न्यूक्लियसच्या आतले जे हे ऑर्बिटल आहेत आणि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आहे त्यातले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते असे क्यूबच्या आकारामध्ये काय झालेले आहेत, अटॅच झालेले आहेत. हा जो क्यूब आहे की नाही दिसते तुम्हाला, हे जे कॉर्नर आहेत ह्या क्यूबच्या 8 कॉर्नरला हे 8 इलेक्ट्रॉन्स असे बसलेले आहेत. समजलं आहे. असं कोणी केलेलं आहे, लिविसनी पिक्चराइज केलेले आहे. ओके, सो काय म्हणतो बघा, लिविस पिक्चर्ड द ॲटम्स इन टर्म्स ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज कर्नेल दॅट इज न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन अँड द आउटर शेल that accommodate a maximum of 8 electrons. He further assumed that these 8 electrons occupies the corner of cube which is surrounded the kernel. Thus, the single outer shell electron of sodium would occupy the one corner of the cube.
सोडियम जर आपण घेतलं तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होतं त्याचं 1s2 2s2 2p6 3s1. आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये किती आहे, आउटरमोस्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, एक इलेक्ट्रॉन आहे. आणि तो एक इलेक्ट्रॉन आहे तो कर्नेलने सांगितल्या पिक्चरप्रमाणे त्या क्यूबच्या एका कॉर्नरला तो एक इलेक्ट्रॉन बसणार आहे. दिस ऑक्टेट of electron represented particularly stable electronic configuration. काय म्हटलेलं आहे बघा, thus the single outer shell electron of sodium would be occupies the one corner of cube, while in case of the noble gas आपण क्यूब सोडियमच्या बाबतीत तो एका कॉर्नरला बसलाय, पण जेव्हा नोबल गॅस असतील तेव्हा त्याचे 8 कॉर्नरला काय असणार आहेत, 8 इलेक्ट्रॉन्स हे ऑक्युपाइड असणार आहे. This octet of electron represented particularly stable electronic configuration. आणि हे जे 8 इलेक्ट्रॉन नोबल गॅसचे जे 8 इलेक्ट्रॉन जे 8 कॉर्नरला बसलेले आहेत त्यालाच काय म्हटलेले आपण, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हटलेलं आहे. मग लिविस पोस्टुलेट काय म्हणतो, लिविस पोस्टुलेट दॅट ॲटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स. लिविस काय म्हणतो, हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, ॲटम कधी स्टेबल ऑक्टेट स्टेट अचीव करू शकतो, जेव्हा तो कशाने लिंक झालेला असतो एकमेकाला, केमिकल बॉन्डनी लिंक झालेला असतो. इन केस ऑफ सोडियम अँड क्लोरीन दिस कॅन बी हॅपन बाय द, आता सोडियम आणि क्लोरीन पासून कुठला मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे आपल्याला, NaCl. कुठला झालेला आहे, NaCl. आता सोडियमचं जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन जनरल बघायचं म्हटलं तर 281. ओके, क्लोरीनचं बघायचं म्हटलं तर काय आहे, दॅट इज 287. बरोबर आहे. ह्याला ऑक्टेट पूर्ण करायला कितीची गरज आहे, 7 इलेक्ट्रॉनची. ह्याला ऑक्टेट पूर्ण करायला कितीची गरज आहे, 1 इलेक्ट्रॉनची. बरोबर आहे. पण जर तुम्ही बघितलात सोडियमनी जर हा इलेक्ट्रॉन दिला तर काय होणार, ह्याची ऑक्टेट स्टेट पूर्ण होणार आहे. आणि क्लोरीननी जर एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर ह्याची ऑक्टेट स्टेट पूर्ण होणार आहे. मग इट इज व्हेरी इझी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ह्याच्यातला एक इलेक्ट्रॉन देणं हा इझी आहे टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेटस. सो if we give this 1 electron to chlorine, then chlorine also completed its octet state and sodium also completed its octet state. Here this octet state is completed by donating, that is giving, and काय म्हणतात, losing the electron and gaining the electron. Okay, so काय म्हणलेलं आहे बघा, in case of sodium and chlorine this happened by the transfer of electron from sodium to chlorine, thereby it gives the Na plus and Cl minus ions. In the case of other molecules like chlorine, that is Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by the sharing of pair of electrons between the atoms. Okay, म्हणजे एखादा केमिकल बॉन्ड तयार व्हायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, इलेक्ट्रॉन गेन तर करावं लागेल, लूज तर करावं लागेल, किंवा शेअर द इलेक्ट्रॉन पेअर म्हटलेले, इलेक्ट्रॉन पेअर. ओके, असे जे 2 इलेक्ट्रॉन असतात ना, 2 इलेक्ट्रॉन असतात एखाद्या गोष्टीवर, एखाद्या ॲटमवर, तर आपण त्याला काय म्हणतो, इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणतो. कुठले बघा आपले इलेक्ट्रॉन पेअर, समजा ऑक्सिजन जर लिहिला तर ऑक्सिजनच्या डोक्यावर आपण असे 2 पेअर दाखवतो की नाही, त्याला काय म्हणतात, इलेक्ट्रॉन पेअर. ओके, समजते तुम्हाला. सो काय म्हटलेलं आहे, द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर्स बिटवीन द ॲटम्स. इन द प्रोसेस ऑफ ॲटम अटेन्स अ स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कशामुळे हे करायचं आहे, गेनिंग, लुझिंग आणि शेअरिंग टू अटेंड द स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपल्याला ज्या लास्ट शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये काय पाहिजेत, 8 इलेक्ट्रॉन हे पाहिजेत, त्यालाच काय म्हणलेले, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन लिविस सिम्बॉल, नंतरचा पॉईंट काय आहे, लिविस सिम्बॉल. इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन अँड दे आर नोन ॲज द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. म्हणजे केमिकल रिॲक्शनमध्ये कुठले इलेक्ट्रॉन भाग घेतात,
व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय, जे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आहेत त्यालाच आपण काय म्हणलेलं आहे, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, the inner shell electrons are protected and generally they are not involved in the combination processes. Okay, then G.N. Lewis, an American chemist, introduced a simple notation to represent the valence electron in an atom, and these notations are called as the Lewis symbol. For example, Lewis symbol for element of second period मध्ये कोण कोण आहे, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन अँड निऑन. लिथियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, ॲटॉमिक नंबर त्याचा 3 आहे, बरोबर आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे, 1s2 2s1. आउटर मोस्ट कोण आहे, 2s, त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, 1, म्हणून इथं एक डॉट सांगितलं आहे. बेरिलियमचे इलेक्ट्रॉनिक ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, 1s2 2s2. मग 2s2 हा त्याचा लास्ट ऑर्बिट आहे, त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, बरोबर आहे. बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, 1s2 2s2 2p1. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटमध्ये किती आहेत, 2s2 प्लस 2p1. p मधला 1, s मधला 2s मधला 2, असे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बरोबर आहे. सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बन, निऑन, जेवढे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत ते इथे डॉटद्वारे दाखवलेले आहेत. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ लिविस सिम्बॉल, द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिम्बॉल, number of dots around the symbol represents the number of valence electrons. This number of valence electron helps to calculate the common group valence. ह्याच्यामुळे आपल्याला काय करणार आहे, कॉमन ग्रुप व्हॅलन्स करणार आहे. म्हणजे आपण सांगतो ना, एखाद्या ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जे आपण शिकलेलो आहोत, फर्स्ट ग्रुप 9वी 10वीमध्ये शिकलेलो आहोत, फर्स्ट ग्रुप त्याची व्हॅलन्सी काय येणार आहे, NS1. सेकंड ग्रुपची NS2. ह्याला काय म्हणलेलं आहे, प्रत्येक ग्रुपमधल्या इलेमेंटची व्हॅलन्सी किती असणार आहे, एवढीच असणार आहे. तर त्यालाच काय म्हणलेलं आहे आपण, ग्रुप व्हॅलन्स म्हटलेलं आहे. द ग्रुप व्हॅलन्स ऑफ द इलेमेंट इज जनरली आयदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लिविस सिम्बॉल और 8 मायनस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. समजते, याचा अर्थ काय, द ग्रुप व्हॅलन्स आपण कसे काढू शकतो, जनरली द नंबर ऑफ डॉट्स बाय लिविस सिम्बॉल, त्या ग्रुपमधल्या एलिमेंटमध्ये आपण लिविस सिम्बॉल जेवढे दिलेले आहेत, डॉट जेवढे दिलेले आहेत तेवढीच व्हॅलन्स आहे, किंवा 8 मायनस सम डॉट व्हॅलन्सी असू शकते. बरोबर आहे. नेक्स्ट बघूया, कोसेल इन रिलेशन टू द केमिकल बॉन्डिंग ड्यू अटेंड टू द फॉलोइंग फॅक्ट्स. ओके, आता हे केमिकल बॉन्डिंगसाठी कोसेलनी काहीतरी एक नवीन पॉईंट सांगितलं की ते आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. कोणते पॉईंट आहेत बघा. फर्स्ट पॉईंट, इन पिरियडिक टेबल द हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हॅलोजन्स अँड हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गॅसेस. काय म्हणलेलं आहे सांगा, की इन पिरियडिक टेबल हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by the noble gas. नेक्स्ट म्हणजेच काय, आता पिरियडिक टेबलमध्ये जर आपण बघितलं, पिरियडिक टेबलमध्ये जर बघितला तर अल्कली मेटल म्हणजे ग्रुप फर्स्ट इलेमेंट हे आहेत ते मोस्ट इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहेत, आणि ग्रुप 17 जे इलेमेंट आहेत ते काय आहेत, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट्स आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण कशाने फरक करू शकतो, डिपेंड अपॉन द काय म्हटलेलं आहे, बाय द ग्लोबल गॅसने हे काय झालेले आहेत, सेपरेट झालेले आहेत. नंतर काय म्हटलेलं आहे बघा, द फॉर्मेशन ऑफ द निगेटिव्ह आयन्स फ्रॉम अ हॅलोजन ॲटम अँड द पॉझिटिव्ह आयन फ्रॉम ॲन अल्कली मेटल इज असोसिएटेड विथ द गेन अँड लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव्ह ॲटम्स. ओके, एखाद्या इलेमेंटवर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि एखाद्या इलेमेंटवर निगेटिव्ह चार्ज कशामुळे आहे, लुझिंग अँड गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्समुळे आहे. समजतं हे. फॉर एक्झाम्पल, जर आता आपण सोडियम बघितलं, सोडियमने एक इलेक्ट्रॉन लूज केला म्हणून तो काय झाला, सोडियम प्लस आयन झाला.
बरं, इथं प्लस का आयन झालेलं आहे हे तुम्हाला थोडक्यात सांगते. तुम्ही हे 9वी 10वीला पण शिकलेलं असाल. आपल्याला माहिती आहे ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बरोबर आहे. जेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तेवढेच आहेत, तेवढेच इलेक्ट्रॉनचे पण आहेत, बरोबर आहे. जेव्हा सोडियममध्ये आपण जर ॲटॉमिक नंबर बघितला होता त्याचा 11 आहे, म्हणजे त्याच्याकडे काय आहेत, 11 प्रोटॉन्स आहेत आणि 11 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जेव्हा आपण एक इलेक्ट्रॉन दिला तेव्हा त्याच्याकडे किती राहिलेत, 10 इलेक्ट्रॉन झाले. पण पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन दिला आहे का आपण, नाही. मग त्याच्याकडे काय एक्स्ट्रा आहे, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणून त्या डोक्यावर आपण एक पॉझिटिव्ह चार्ज देतो. तसंच क्लोरीनच्या बाबतीत, क्लोरीनचं काय आहे ॲटॉमिक नंबर 17, म्हणजे त्याच्याकडे 17 प्रोटॉन्स आहेत आणि 17 काय आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जेव्हा तो एक इलेक्ट्रॉन घेतो तर तेव्हा त्याची संख्या किती झाली, 18 झाली. म्हणजे त्याच्याकडे काय एक्स्ट्रा झालेत, एक इलेक्ट्रॉन जास्त झाले, म्हणून आपण Cl काय म्हणतोय त्याला, Cl मायनस आयन आपण असं लिहितो, Cl मायनस आयन असं लिहितो. समजते तुम्हाला? So, the formation of negative ion from the halogen atom and a positive ion from a alkali metal atom is associated with the gain and lose of the electron by respective atoms. The negative and positive ions thus form attain the stable noble gas electronic configuration, and the noble gas with the exception of helium which has a duplet electrons. काय म्हटलेलं आहे बघा, द नेगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह आयन दस फॉर्म अटेन्स द स्टेबल नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स हे जेव्हा एकमेकांकडून लूज किंवा गेन करतात तेव्हा ते काय करतात, आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये ऑक्टेट पूर्ण करतात. त्यांचं नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कम्प्लीट होतं. पण असे जे काही गॅसेस आहेत की जे नोबल गॅस काय करतात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करू शकत नाही. तर एक्झाम्पल काय सांगितले बघा, हेलियम. द नोबल गॅस विथ द एक्सेप्शन इज हेलियम विच हॅज द डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यामध्ये किती आहे, आपण हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर H2 आहे, दोनच इलेक्ट्रॉन आहेत. इट कम्प्लिटेड इट्स डुप्लेट स्टेट. एका ऑर्बिटमध्ये दोनच इलेक्ट्रॉन्स असतात, म्हणून ह्याला काय म्हणलेले आपण, डुप्लेट स्टेट म्हटलेलं आहे. हॅव द पर्टिक्युलर स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग हेलियम सोडून जे बाकीचे आहेत त्या सगळ्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे, NH2NP6 असणार आहे. काय असणार आहे, NH2NP काय असणार आहे, 6. ठीक आहे. Then negative and positive ions are stabilized by the electrostatic attraction. हा निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्ज आयन आहे तो स्टॅबिलाइज कशाने होतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शननी होतो. फॉर एक्झाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम द सोडियम अँड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द अबाव स्कीम आर एक्सप्लेन बाय. आता इथे बघा, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे सोडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंडेन्स्ड फॉर्ममध्ये कसं लिहितो आपण, Ne3S1. इट गिव्स एक इलेक्ट्रॉन दिला तर ह्याचं कॉन्फिगरेशन काय झालं, नियर टू द नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं. बघा, हा इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे त्याच्याकडे काय झालं, 2,8 म्हणजेच काय हा निऑनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं, हा इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळं. तसंच क्लोरीनने हा इलेक्ट्रॉन घेतला तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे आर्गॉनच्या बरोबर झालेलं आहे, बरोबर आहे. आणि जेव्हा हे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जमध्ये काय असणार आहे, इथं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला काय मिळालेलं आहे, इथं मॉलिक्यूल NaCl मॉलिक्यूल मिळालेलं आहे. समजते सगळ्यांना? तसंच सिमिलरली इन द फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम फ्लोराईड मे बी शोन ॲज फॉलो. इथं कॅल्शियमनी काय केलेले आहेत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनसाठी 2 इलेक्ट्रॉन्स इथं रिलीज केलेले टू अटेंड द नोबल गॅस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. इथे फ्लोरीनला कितीची गरज आहे, 1ची गरज आहे. असे किती मॉलिक्युल्स आपले, 2 फ्लोरीन मॉलिक्युल्स. मग दोन्ही पण काय झालेले आहेत, इथं कॅल्शियम लॅटेज जाऊन आपल्याला काय मिळालेलं आहे, कॅल्शियम डायफ्लोराइड्स. समजते सगळ्यांना? देन बॉन्ड फॉर्म. आता हा जो बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे ॲज अ रिझल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन बिटवीन द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन वॉज टर्म ॲज, त्यालाच आपण काय म्हणलेलं आहे, वॉज टर्म ॲज द इलेक्ट्रोव्हायलंट बॉन्ड. आपण त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, इलेक्ट्रोव्हायलंट बॉन्ड म्हटलेलं आहे. अँड द इलेक्ट्रोव्हायलन्स इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ युनिट चार्ज ऑन द
आयन्स. हे जे इक्विवॅलन्स आहेत, इलेक्ट्रो इक्विवॅलन्स, हे कशावर डिपेंड आहेत? जर त्याच्यावर 2 प्लस इलेक्ट्रोवॅलन्स असेल तर बॉन्ड पण किती होणार आहेत? 2च बॉन्ड होणार आहेत. ओके, सो द इलेक्ट्रोवॅलन्स इज thus इक्वल टू द नंबर ऑफ युनिट चार्ज ऑन द आयन. नेक्स्ट, thus calcium has assigned positive electrovalence is 2. कॅल्शियमचं इलेक्ट्रोवॅलन्स किती आहे? 2. क्लोरीनचा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोवॅलन्स आहे तो किती आहे? क्लोरीनचा 1च आहे. फ्लोरीनचा पण किती आहे? 1च आहे. सोडियमचं किती आहे? +1 आहे. ओके, सो Kochel postulation provides the basis of the modern concept regarding the ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compounds. त्यामुळेच आपल्याला ह्या पोस्टुलेटमुळे काय मिळालेलं आहे की आयन फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर. आयन फॉर्मेशन कशामुळे होतं? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतं आणि ह्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळतं? आयोनिक क्रिस्टलाइन कंपाऊंड कसं फॉर्म होतं ते समजलेलं आहे. ही व्ह्यूज हॅज प्रूव्न टू बी अ ग्रेट व्हॅल्यू in the understanding the systemization of the ionic compounds. At the same time, he did recognize the fact that the large number of compounds did not fit into this concept. हे कळल्यामुळे काय झालेलं आहे की आपल्याला सिस्टमायझेशन ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड कळालेलं आहे. पण असं त्याला लक्षात आलं की काही कंपाऊंड म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात जे कंपाऊंड आहेत जे आयोनाइक कंपाऊंडमध्ये बसत नाही. त्यासाठी एक नवीन कन्सेप्ट आलेला आहे, त्यालाच म्हणलेले आपण ऑक्टेट रूल. त्यालाच काय म्हणलेले आपण? ऑक्टेट रूल. इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा काय म्हटलेलं आहे. Kochel and Lewis in the year 1960 developed and the important theory of a chemical combination between the atoms as a electronic theory of a chemical bonding. According to this, atoms can combine either by transfer of valence electron from one atom to the another atom by gaining or losing or by sharing the valence electron in order to have complete their octet in their valence shell. This is known as the octet rule. Okay, octet rule म्हणजे काय? The atoms can combine by transfer of valence electron from one atom to another atom by gaining, losing or sharing the valence electron. कशासाठी? To attain the octet in their valence shell. This is known as the octet rule. Okay, this is the definition of octet rule. You have to remember that is atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to the another atom, gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have the octet in their valence shell. This is known as the octet rule. Okay, then next आपण बघणार आहोत कोव्हॅलंट बॉन्ड. Langmuir in 1990 refined the Lewis postulate by the abandoning the idea of the stationary cubic arrangement of the octet and by introducing the टर्म कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे लँगम्युअरनी काय सांगितलं की जसं लिविसनी म्हटलं होतं की नाही, कर्नेल आणि आउटर मोस्ट ऑर्बिटमधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते कसे राहिलेले आहेत? क्यूबच्या कॉर्नरमध्ये राहिलेले आहेत. हा जो कन्सेप्ट आहे तो त्यांनी खोडून काढलेला आहे आणि त्याच्याऐवजी नवीन कन्सेप्ट सांगितलेला आहे, तो म्हणजे कुठला? कोव्हॅलंट बॉन्ड. Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of the chlorine molecule. हा जर कन्सेप्ट समजायचा असेल तर आपल्याला क्लोरीन मॉलिक्यूलचं फॉर्मेशन बघावं लागेल. काय म्हणतं बघा, द क्लोरीन ॲटम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कंडेन्स्ड कॉन्फिगरेशन काय आहे? दॅट इज NeS3S2 3p5. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशनमध्ये किती आहेत? त्याच्यामध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इज द इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द अर्गॉन कॉन्फिगरेशन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन कमी आहे अर्गॉन कॉन्फिगरेशन बनायला. देन द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कॅन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द शेअरिंग ऑफ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ह्याच्यामध्ये आपण
इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करणार आहोत बिटवीन टू क्लोरीन ॲटम्स. इच क्लोरीन ॲटम कॉन्ट्रीब्यूट द 1 इलेक्ट्रॉन टू बी शेअर्ड पेअर. हा जो 1 इलेक्ट्रॉन आहे तो आपण काय करणार शेअर पेअरमध्ये कन्सिडर करणार आहोत. बघा लिव्हिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन काय आहे हे आहे. किती आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन त्याचे 7 आहेत का बघा 1 2 3 4 5 6 7 आहेत का. ओके ह्या पण क्लोरीनला तसेच आहेत का. किती आहेत त्याच्याकडे 1 2 3 4 5 6 7. आता ह्याला ऑक्टेट पूर्ण करायला ह्याला कितीची गरज आहे प्रत्येकाला एक एक इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. तर हे काय केलेलं आहे हे स्वतःकडचे एक एक इलेक्ट्रॉन हे दोघांमध्ये काय केलेले आहेत त्यांनी शेअर केलेले आहेत. त्यांनी काय केलेले आहेत शेअर केलेले आहेत. बघा दिसतं तिथे शेअर केलेले. हा क्लोरीनचा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा क्लोरीनचा हा इलेक्ट्रॉन असे दोघांनीही इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर केलेले. आता बघा ही जी ऑक्टेट पूर्ण होती का 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ह्याची झाली. तशी ह्याची बघा ह्या क्लोरीन सेकंड क्लोरीन ॲटमची बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रकारे दोघांची काय झालेली आहे ऑक्टेट स्टेट पूर्ण झालेली. कशामुळे बाय शेअरिंग द इलेक्ट्रॉन पेअर. आता शेअरिंग द इलेक्ट्रॉन पेअरमध्ये काय झालेलं आहे ईच ॲटम शेअर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक ॲटमने स्वतःचा एक इलेक्ट्रॉन हा इथं शेअर केलेला आहे. समजते हे कळतंय. नेक्स्ट पुढचं काय म्हटलेलं आहे बघा chlorine atom the outer shell octet of the nearest noble gas that is the argon. The dot represent the electrons. याच्यामधले जे डॉट आहेत ते इलेक्ट्रॉन रिप्रेझेंट करतात. सच अ स्ट्रक्चर आज रेफर्ड ॲज अ लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर. आणि अशा स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणलेलं आहे लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर म्हटलेलं आहे. कुठलं स्ट्रक्चर हे जे ॲटम्स आहेत त्याच्या बाजूला किती डॉट्स आहेत ह्याच्यावरनं त्याला काय म्हणलेले आहेत लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर म्हणले आहेत. फॉर क्लोरीन क्लोरीनचं लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर काय 7 इलेक्ट्रॉन दाखवायचे 1 2 3 4 5 आणि 6 आणि हा 7. समजते. लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर कॅन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्युल्स ऑल्सो in which the combining atoms may be identical or different. लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर आपण हा डिफरंट ॲटमसाठी सुद्धा काढू शकतो. हे ॲटम सेम असतील किंवा हे डिफरंट असतील आपल्याला काही फरक पडत नाही. पण ह्याच्यासाठी काय सांगितलं द इम्पॉर्टंट कंडिशन बिंग दॅट काय करायचं हे बॉन्ड दाखवताना each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between the atom. प्रत्येक बॉन्ड हा कशापासून झालेला आहे शेअरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेअर बिटवीन द ॲटम्स. इच कंबायनिंग ॲटम्स प्रत्येक कंबाईन होणाऱ्या ॲटम्स काय दाखवतो ह्याच्यामध्ये प्रत्येक कंबाईन होणारा ॲटम हा काय दाखवतोय each combining atom contributes at least 1 electron to the share pair. आता दाखवलं ना क्लोरीनचं ह्या क्लोरीनचा एक ॲटम आणि ह्या क्लोरीनचा दुसरा ॲटम असे हे काय केलेले आहेत 2 ॲटम इथं शेअर झालेले आहेत. समजते. Then the combining atoms attain the outer shell noble gas electronic configuration as a result of sharing electrons. कंबायनिंग जे ॲटम्स आहेत ते प्रत्येक काय होतात जेव्हा बॉन्ड तयार होतो त्यांचे शेअरिंग पेअर इलेक्ट्रॉनमुळे त्यांची प्रत्येकाची ऑक्टेट स्टेट ही पूर्ण झालेली आहे. फॉर एक्झाम्पल thus water and carbon tetrachloride molecule forms a covalent bond represented as इथं दाखवलेल्याप्रमाणे इथे बघा हे दोघांचे पण कोव्हॅलंट बॉन्ड कसे झालेले आहेत कंप्लीट झालेले आहेत. ठीक आहे. देन when two atoms share one electron pair thus when two atoms share one electron pair they are said to be joined by the single covalent bond. समजलं. जर आता इथे बघा ह्या पिक्चरमध्ये काय झालेले आहे प्रत्येकाने आपली काय झालेली आहे 1 इलेक्ट्रॉन पेअर काय झालेली आहे शेअर केलेली आहे. म्हणून ह्या दोघांमधला बॉन्ड जर दाखवायचा असेल तर आपण कसं दाखवतो
HOH आणि आपण ह्यालाच काय म्हणतोय सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड. ह्याला काय म्हणलेले आपण सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणलेले आहे. ओके समजतंय. जर असे ह्याच्या दोन ॲटममध्ये जर दोन इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत डबल बॉन्ड म्हणणार आहोत. तीन इलेक्ट्रॉन पेअर जर शेअर असतील तर आपण ह्याला काय म्हणणार आहोत ट्रिपल बॉन्ड म्हणणार आहोत. सो in many compounds we have multiple bonds between the atoms. The formation of multiple bond in sex shares of the more than one electron pair between the two atoms. If atoms share the two pairs of electrons, the covalent bond between them is called as a double bond. For example, carbon dioxide molecule, we have the two double bonds between the carbon and oxygen atoms. Similarly, in case of the ethane molecule, two carbon atoms are joined by the double bond. इथे बघा तुम्हाला दिसतात का दोन इलेक्ट्रॉन पेअर्स इथे शेअर झालेले आहेत, ही आणि ही बरोबर आहे. म्हणून इथे काय सांगितलं कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड. इथे बघा दिसतंय. ठीक आहे. तसंच इन केस ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल सांगितलेले आपल्याला. When combining atom shares three electron pairs, as in case of the two nitrogen atom in the N2 molecule and the two carbon atom in the ethene molecule, a triple bond is formed. इथे पण बघा तीन इलेक्ट्रॉन पेअर झाले त्यामुळं इथे आपल्याला ट्रिपल बॉन्ड दिसतोय. तसं इथे बघा तीन इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर झालेत म्हणून आपण इथं इथिनला पण तीन काय दिसतात आपल्याला कोव्हॅलंट बॉन्ड दिसत आहेत. समजते. नेक्स्ट पार्ट आहे लिविस रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिम्पल मॉलिक्यूल्स, दॅट इज लिविस स्ट्रक्चर. Lewis dot structure provide a picture of bonding in molecules and ions in terms of the shared pairs of electrons and the octet rule. काय म्हणलेलं आहे बघा लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपल्याला काय देतं अ पिक्चर, एक पिक्चर देतं, एक आयडिया देतं कशाचं बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स. त्या मॉलिक्यूल्समध्ये कसे बॉन्डिंग्स आहेत अँड आयन्स इन टर्म्स ऑफ द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि ह्याच्यामध्ये शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स झालेत का अँड द ऑक्टेट रूल. ह्या तीन गोष्टी आपल्याला लिविस रिप्रेझेंटेशननुसार कळतात. वाईल सच अ पिक्चर मे नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग अँड बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल कम्प्लिटली. पण ह्याच्यानुसार आपल्याला काय कळतं का काय म्हटलेलं आहे ह्याच्यानुसार आपल्याला कम्प्लीट पिक्चर कळतं का कशामध्ये exact bonding and behavior of the molecule nahi. So it can be understood by the formation and the property of molecule in the large extent. ह्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं फक्त आपल्याला फॉर्मेशन कशी होते आणि त्या प्रॉपर्टी काय असू शकते इथपर्यंत सांगू शकतो. पण रायटिंग ऑफ द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज देअर फॉर व्हेरी युजफुल. पण ह्याच्यामुळं काय होतं कशामुळे युजफुल आहे की आपल्याला त्याच्या स्ट्रक्चरमुळं मॉलिक्युल्स काढायला म्हणजे सोपं पडतं लिविस डॉटमुळं. अँड द लिविस डॉट स्ट्रक्चर कॅन बी रिटर्न बाय द ॲडॅप्टेड स्टेप. आता ह्याच्यामध्ये थोडेसे ॲडॅप्टेड स्टेप केलेले आहेत. काय म्हटले आहेत बघा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द रायटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय. आता हे एखादं स्ट्रक्चर जर आपल्याला मॉलिक्यूलचं काढायचं असेल तर त्याला किती इलेक्ट्रॉन्स लागणार आहेत टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे कशाने काढलं जातं बाय ॲडिंग द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबायनिंग ॲटम. कंबायनिंग ॲटममध्ये किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत त्याची ॲडिशन केल्यानंतर टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स समजणार आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल इथं काय दिलेलं आहे मिथेन मॉलिक्यूल दिले आहेत. इथं कार्बन आणि हायड्रोजन हे दोघं मिळालेले आहेत बरोबर आहे. कार्बनचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे त्याचा कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे 1s2 2s2 आणि 2p2 बरोबर आहे 6 बरोबर आहे. बघा 1s2 2s2 2p2 बरोबर आहे. ॲटॉमिक नंबर कार्बनचा किती आहे 6 आहेत का 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 आणि 6 आणि लास्ट ऑर्बिटमध्ये किती आहेत 4 इलेक्ट्रॉन म्हणून कार्बनमध्ये किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत 4 इलेक्ट्रॉन. हायड्रोजनमध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे 1 इलेक्ट्रॉन आहे शेवट एकच इलेक्ट्रॉन आहे. असे किती हायड्रोजन आहेत 4 हायड्रोजन आहेत. 4 हायड्रोजनचे किती असणार
4 इलेक्ट्रॉन. टोटल किती इलेक्ट्रॉन आहेत? कार्बनचे 4 आणि 4 हायड्रोजनचे 4. 4 + 4 किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत? 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो for example, methane, the molecules there are the 8 valence electron. The electrons available for the bonding किती आहेत? 4 from carbon and 4 from the hydrogen atoms. Then second काय सांगितलेले बघा, second rule, for an anion the negative charge would be means addition of 1 electron. एखाद्या anion म्हणजे काय सांगितले? आयन म्हणजे काय सांगितले? चार्ज स्पीसीज. जर एखाद्या स्पीसीजवर निगेटिव्ह चार्ज आहे याचा अर्थ काय? त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ॲड करायचा आहे. आणि कॅटायन असेल तर एखाद्या स्पीसीजवर जर काय करायचं आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर आपण काय करायचं आहे? इलेक्ट्रॉन हा सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे. समजतं आहे तुम्हाला अर्थ? फॉर एक्झाम्पल बघूया आपण. Cl- आयन असेल तर काय करणार? Cl क्लोरीन ॲटमचं किती आहे इलेक्ट्रॉन? 17 आणि हे -4चा 1 म्हणून 1 ॲड केला की हा काय झाला? 18 इलेक्ट्रॉन झाले क्लोरीन आयनवर. ओके, म्हणजे हा अनायन आहे. आणि इन केस ऑफ सोडियममध्ये काय झालेलं आहेत? ऑलरेडी 11 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. त्यातला 1 इलेक्ट्रॉन मायनस करायचा कारण याच्यावर प्लस चार्ज आहे. त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन झाले? 10 इलेक्ट्रॉन्स. समजलं हे? सो फॉर काय सांगितलेलं आहे? फॉर अन आयन इच इलेक्ट्रॉन चार्ज वुड बी ॲडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन and for cations each positive charge would be result the काय सांगितलेलं आहे? subtraction of 1 electron from the total number of valence electrons. Okay, आता for example for carbonate ions CO3 2 minus ion, 2 negative charges indicates that there are the 2 additional electrons than those provided by the neutral atom. neutral atom पेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन ह्याच्यामध्ये जास्त आहेत. Then NH4 ammonium ion, 1 positive charge indicates the loss of the electron from the group of neutral atom. Okay. पॉझिटिव्ह चार्ज असेल डोक्यावर तर 1 इलेक्ट्रॉन वजा करायचं आहे. निगेटिव्ह चार्ज डोक्यावर असेल तर 1 इलेक्ट्रॉन ॲडिशन करायचं आहे. ओके. Then combining the chemical symbols of the combining atoms having the knowledge of skeletal structure of the compound known or guessed intelligently, it is easy to distribute the total number of electron as a bonding shared pair between the atoms in proportional to the total bonds. काय म्हटलेलं आहे? आपल्याला त्याचं केमिकल सिम्बॉल माहीत असेल, कंबायनिंग ॲटम माहीत असेल आणि त्याचं स्केलेटल जर माहीत असेल तर आपल्याला ते टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग किंवा शेअरिंग पेअरमध्ये ठेवायला प्रोपोर्शनमध्ये ठेवायला बरं होतील. आणि जेवढे प्रोपोर्शन असेल तेवढेच त्याचे काय असणार आहेत? बॉन्ड असणार आहेत. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड. ओके. जर 2 शेअर पेअर इलेक्ट्रॉन असतील तर आपल्याकडे किती असणार आहे? डबल बॉन्ड असणार आहे. तेच सांगितलेलं आहे. जेवढं बॉन्डिंग शेअर पेअर बिटवीन द ॲटम्स इन प्रोपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड. बॉन्डिंग शेअर पेअर किती शेअर झालेले आहे त्याच्यावर त्याचे केमिकल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिपेंड आहे. In general, the least electronegative atom occupies the central position in the molecules or ions. For example, nitrogen trifluoride and the carbonate ion. Here nitrogen and carbon are the central metal atom, whereas the fluorine and oxygen occupies the terminal position. Okay. After accounting the share pair of electron, a single bond and remaining electron pair either utilized for multiple bond or remaining as a lone pair, and the basic requirement being that each bonded atom gets the octet of the electron. समजते? आता ह्याच्याच प्रमाणे इथे तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे आणि त्याचं काय केलेलं आहे? लिव्ह स्ट्रक्चर काढलेलं आहे. समजते हे तुम्हाला? इथं तुम्हाला हे चार्ट पहा. आता नेक्स्ट पार्ट आहे तो
हे एक्झाम्पल सोडूया. राईट द लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कार्बन. काय म्हटलेलं आहे? मोनॉक्साईड. कार्बन मोनॉक्साईडसाठी आपल्याला काय करायचे? ही स्ट्रक्चर काढायचं आहे. तर काय म्हणतात बघा कार्बन मोनॉक्साईडमध्ये? पहिली स्टेप काय करायची आपल्याला? काउंट द टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन अँड ऑक्सिजन. ओके. कार्बनच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2s आणि 2p. ऑक्सिजनच्या किती आहेत? 2s आणि 2 4. म्हणजे कार्बनकडे 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत. ऑक्सिजनकडे किती आहेत? 6 आहेत. ऑक्सिजनकडे किती आहेत? 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत. दोघांचे ॲडिशन किती झाले टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे आपल्याला CO मॉलिक्युलमध्ये 10 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मिळतात. मग दुसरी स्टेप काय त्याची? स्केलेटन काढायचं आहे कार्बन आणि ऑक्सिजनचं. ओके. स्केलेटन स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट काय म्हणले आहे? ड्रॉ अ सिंगल बॉन्ड दॅट इज वन शेअर इलेक्ट्रॉन पेअर बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन. याच्यामध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनमध्ये एक आपण काय केलेले आहे? इलेक्ट्रॉन पेअर दाखवलेली आहे. अँड कम्प्लीट octet on oxygen. The remaining 2 electrons are the lone pair on the carbon. This is not complete the an octet for carbon, hence we have to restore the multiple bonds. त्यासाठी आपण इथे काय केलेलं आहे? ट्रिपल बॉन्ड केलेले, जेणेकरून कार्बनची पण ऑक्टेट स्टेट पूर्ण होतीये आणि ऑक्सिजनची पण ऑक्टेट स्टेट पूर्ण होतीये. हे समजते तुम्हाला? नेक्स्ट, राईट द लिव्हिस स्ट्रक्चर फॉर द NO2 मॉलिक्युल्स. आता हे तुम्ही घरच्या घरी बघा. ठीक आहे. काय अडचण असेल तर विचारायचं आहे. Today lecture is over. Is difficulty, please contact me. Okay, have a nice day. Bye everybody.